यो बुजुर्ग शैतान तवी ची यो मसला रहा का शैतान वर्तवी ची बुजुर्ग साहब जमा मसले खटोल दा सीधी चे खलक के काफिर अगवे मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह चाहता च खुदा हिदायत करे अगर तनशे गुमराह कोले ख्वासिनन में शौक पैदा ची दे शैतान नौम यो मसला वरो शैतान वर्तवेली ची खदन प खुदा कसम चिस्ता दुमरा खनियत ते नु जबम दर टिक मसला हुकम गलत बदर तनक वे गोरा तो पीरे खलक दिला सुना सपई खपे दे खोलई सजदे दर तलगई लोय वली और बुजुर्ग और पीर साहब यो नसीहत में वावरा चिदा से चरे उनवे गोरे चीज ऐसे न चिद मुरीदान पर गुरूर के राशि च जमा लकुना और जरगुना मुरीदान दी और जखो जो डेर लोई सड़े नुवे पीर साहब चिदा से चरे उनवे चीज जट के उनकी और कदी ओवेली चीज नु दासी बशे लका चीज शैतान वर्ता वही चे कदी ओवेली चीज नु दासी बशे लका चीज मा शपग लका काला द खुदा इबादत करे शपग लका काला पदेस मका में दासी ज़ैन दे प्रेखे चे जमा द सजदे न दे होते यो टके में वो यो टके चा अल्लाह रातवी चे आदम अलैहिस्सलाम ता सजदा होका नुमा वर्तवी चे काल आना ज खैर मिन्हु दे आदम न ज बेहतर जद न खैर बस दुमरा टके में वो कुछ अना खैर मिन्हु जद दना बेहतर मन ज संग दत सजदा होका नो अल्लाह रा तो जवाब के हुए च काल फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम इन अलैका लअनती इला यौमिद्दीन उज़ा जमाद जन्नतुनो द रहमतुनो ना और इन अलैका लअनती इला यौमिद्दीन ऐ इब्लीस तर क़यामत पूरे में लानत निकली दा आना टके दे वाले हुए दाजदी वाले तत्सई कसयम खुजैमा अलका बल सोकश्ता दा खुदा पे मख की जो हुई चीज सोकश्ता अगर कम शेदे चित पे हुए चीज नुजमा अजीजान दा जट के चे दे नन स्टाटोल मल्क तबाह करो उस आगा जट के ब्या शोरो शर हर यो चराशी रुणो जबरदस्त रुणो जबरदस्त रुणो जबरदस्त नु नतीजा बेगो रही और दा से बदतर नतीजा बेगो रही चित अल्लाह दे अमान रख माननन चाहता पोसो को जिदा तासो मुलियान हम सड़ी उदरूली मालमुंग मुलियान वाला कुरान वर करे चिस्ता आवाज बा पैसमले के सिर्फ द दिन द पा रही कनोर दे टत्तो को चिया बज सरक जोड़ कम या मल्क चे पर कम तत्यो को न पदे टिकी कलीमा तेरा का कुरान जबान में कदे जो हुए नो खबर नहीं नजमा अजीजानो दा जट के डेर खतरनाक और पाकिस्तान तबाह बर्बाद शो दलास ननो गोरा इस्ताफ मल्की से इसराफ शोरो दा बैनरे गोरा दा पोस्टरे गोरा दा बुतान गोरा यो कहर अजीम नन स्ताफ पाकिस्तान नाजिल दास्ता मल्क है दा सब पलित और बेगैरत मल्क है वर्षा इलेक्शन पर अमेरिका के होशो
بے غیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کنه او د بدبخت بچو ټول شپه دا د شاخه تاخه زامن راغونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو جیتے گا پیار سے بولو زما د مور میړه جیتے گا ذرا شوق سے بولو زما د مور پینځم میړه جیتے گا دا د ګډي زامن چې دی په دې قهر ټول شپه وګونه راته یو لوی عذاب جوړ اسراف ستوي او ظالم ملک او ظالم قوم اسراف ستوي اسراف وای دیتا چې پیسہ بے ضایع خرچ کړي په دې منبرانو کې یو ولار دی مونږ ته جمعات ته درای غوښتي ودا جمعات کې درای نشته ویل یو 100 روپے به زه چنده پکې درکم دا هغه منبر نن لسنیم لک روپے خالی په پوسټر او بینر او لګولې لسنیم لک روپے او جمعات له 100 روپے چنده ور اسراف ستوي بے ضایع مال خرچ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته اسراف بنه کوي دا نن په جمعاتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لوی اسراف دی زمونږ بیړه مړه مونږ هم چرته لا د سړي ځامن یو دا جمعاتونو کې دا بمبي نه دي په یو او 10 د شلو د سونو به خرج کیږي په یو او 10 بمبر افریدی کولاو او چې بیا لادا سه شیخ غوندې ورته ناس دي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوڑا کا خو خلاصې کا وکړه که استنجا تکینی لګیا وي د بوي چې چرته کنده کړي که سبلا کوي نه دي خراب شي نو په یو 10 د شلو او د سونو په تبا کی په یو لوټا استنجام کیږي او 10 یو لوټا دا بمبه دا لوی عظیم اسراف ته ستاپ دي ټول جمعه دا ټول بے ځای خرچ نو اسراف وای دی ته چې سړی مال بے ځای خرچ یو سړی تماوی چې اسراف دیتا وي ما توی چې دامون ګری مری چې کلو مال ګیره چې کله کمی پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکه دام اسراف دی ځکه چې ګیره کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله کو به نه نو کمی پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکه دام اسراف دی نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف دی دا نن چې ستا ملک کې پوسټر چاپ دي چې موږ به د غربت خاتمه کوو د غربت خاتمه به غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړي د غربت خاتمه ته نشي غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي کتا د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابی نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي د 13 لک روپو په بنز کې ګرځي او قوم لدی روسي سیکل په نشانه کې اغستې دي چې ورونو که زما وسراغه په دې اسخا سیکل بس وري تاسو خیال راځي ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکیا ورکا کی صرف رخبل بلا تورا دلس زارک شچی چالے ورکیا ورکا وای ما سکار دے چیزتا تمینت کو مزارے بیا د دې
خزی ګرځي لګیا دي لنډري داسې داسې لپټي اچولي او په دې کوڅو کې بلندرې بیګاره ته چاوي دلته خزي راوته الکان ورپسې شو ما الکان خبرې د سپي ورپسې کړې خزي ګرځي لګي اسملک شو قران او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعتونو ته تاله ولګو او یو رانه جمعت ترانه شي او چې مړ شي ويم چې خپو کې پړی واچوم هم داسې په ډیرانو غرزوم نه د خقیدو قابل دی دا قوم او نه د جمعات ته دراتلو قابل دا غرق او تباہ قوم په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی بل صد مولا او د بزرگ د لاسه هلاک شو تباہ شو دغه مولا دی هرې باطل ډلې سره مولا مرګره دی هرې ډلې سره او ورته وایي چې د دې ټولې شولې خو یو مولا دې دلته یو مولا دې په دې ملک کې بغرزیدا او شریعت کانفرنسونه به کوي جهاد کانفرنس به کوي راشي چې کور درته وخه په 1 کروڑ او 15 لک روپے باندې کور او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنس پردای مور زامنی جهاد ته لګل او په خپل 1 کروڑ 35 लाख روپے باندې بنگلا جوړه نو زمازیدانو زمونږ دلاسا وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن زمونږ دلاسا دین ته او اسلام ته اور لګیدل مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباہ ده مونږ غر کی د پیغمبر یو سنت تسپک قتل سړی پټی کی کافر مرزا بیدل یو شاعر و چای اشعار واوریدنو خیال کړی چې دا خو ډېر لوی بزرګي دا دومره ښه شعرونه ویلي دي چې راغی تپوس یې وکړو چې مرزا بیدل دلته کوم خلوت کې ناسته یا جمعات کې خلق ورته خلوت جمعات نشته ده هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناشته ګیره کلای لګیا چې ورغه داسې ورته وکړه نیمه ګیره کلا و او نیمه پاتې و ورته وی چې مرزا بیدل سماری شرا مې تراش ته ګیره کله اشعار څنګه وې غوړي زیړې خبرې کې او کله ګیره نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را مې تراشم لیکن دله مخلوق را نمی خراشم گیرا کلوم خود خلق وڑا نازارو نا سڑے ورتوی چی مرزا بیدل شما بتراشن ریش دل محمد رسول اللہ را میں خراشی تا چی گیرا کلے تا دا جناب محمد رسول اللہ زڑا لگیا ہے زخمی کے مرزا بیدل بے اوش اپرے ہوئے نیمہ گیرا کلا و نیمہ پاتے او بے اوش چې پوش کې راغې نا سړی د مړی نه ونیو ورته وی جزاک الله کې چشمم باز ساختی جزاک الله کې چشمم باز ساختی مرا با جان جان همرا ساختی وسړیا خدای دې تعالی ډېر لوی جزا درکړي خدای دې در سره ډېر نیکی وکړي تا خو مال داسې نصیحت وکړو چې په دې عمل وکم د جناب محمد رسول الله سره دې ملاو کړم عزیزانو نن استعمل ټول اسراف ټول ملک اسراف په واده کې وګوره ټول واده اسراف پمړی کې وګوره ټول مړی اسراف هیڅ پیسہ د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې نه لري که حکومت ته سیاسی رشوت په تور باندې د قوم او د ملک خزانه تباہ او برباد کړه که د قوم سره پیسې او دولت دی بے ضایع به کروڑونه او لکونه روپۍ لګوي دلته د یو سړي کور جوړ دی 75 کروڑ روپے پہ لگے کروڑ بھیجا نہیں کروڑ بھیجا نہیں
50 करोड़ रुपए पे यौ कोर लगी थी। 50 करोड़ मोंग जुमात जोड़ो वर्त में चल कदी किसे चंदावर का माथे मुला से लोगे आलम लोगे वेलो आलम वेलता हो बेगार उठे खोली से बेगाने हो गए 50 करोड़ रुपए दास्ता दमल का हाथ में उस दगा करोड़पतियान और लखपतियान और अरबपतियान रोचत शी पदे गरीब कौम से लो भी कही देंगे नाबला और रज़ में यह जलसा की हुई माल वल्लाहिल अज़ीम चिता सुटोल ब जन्नत तज़ी तान दावाम ब टोल जन्नत तज़ी और मुंग ब दोज़ख ज़के ची मुंग सवायु आगा कौना वनाम यौ सदाव अमल अब्बल से वही वाइजान चू जलवा ब मेहराब व मिंबर में कुनत चू बखलवत में रवंदा कार दीगर में नो इसराफ दे तवाई ची माल दौलत सड़े बेजाय खर्च नन तोल मुल्क इसराफ का उनके उस द इसराफ का उनकी सजा बची कम सड़े ची इसराफ कई द सजा बची जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई थी अन्नल मुसरिफीना फि दरकिल अस्फल मिनन नार इसराफ का उनकी बपालान दे ताख्ता जहन्नम के प्राय अजीजान और लान दी ताख्ता जहन्नम था अव्या करोड़ काल बजन लान दे ताख्ती अव्या करोड़ काल द अग जान यौ करोड़ द दी दुनिया सल करोड़ा दागे यौ लग द दी दुनिया सल लका दागे यौ काल द दी दुनिया सल लका दागे यौ औरज द दी दुनिया सल लका औरज नो अव्या करोड़ काला लान द ताख्चे द जहन्नम तब मजल औ द यौ यौ जहन्नमी दा बदन बदुम रगट शी چې د یو اوګې نه به تر بلې اوګې پورې 1500 کاله مزل دا به د اسراف کوونکو انجام نو الله دې امان راکړي عزیزانو څه حال په دې ملک روان دی دوه هلاکت استا د ملک په سر ولاړ دي دوه هلاکت یو مشرق او یو مغرب पाक रब दे करम और मेहरबानी मंग मशगूल ही द इलेक्शन पर मजो के अवसे न चियो अजीम कहर पर सर मुसल्लत शी पजान पोयम नहीं हो द बल कहर लाग करता कौम टोल उदो अजाब गिरफ्तार है तो द दे वजना द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन चियो द कुरान करीम द नुज़ुल पर वक्त के अगदाओ जे सहाबा ते द तरगीब न वर कोलो चे अजीजानो चे तासु मुसलमानान शई नज़ बदर तक कोरू न खजोड़ कम याद है जने जो बंदे बदर तेम चे 7 मरलस की चे दे चाकोर निश्ता कोर बा कोर द खपल कोरे कुरान शो 7 मरलस की नो तालीम बालिगान अगदानो तालीम बालिगान दाओ चे वहिदू रब्बकुम ए कौमा अल्लाह यौम नहीं शिरक मकवाए ज़का ची इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम द खुदाए सर शिरक ची दे दा ढेर लोए ज़ुल्म जान ता ज़मवाए ज़का ज़द खुदाए खासा दा प क़यामत के बाद टोल गुनाहों माफ शी का शिरक दिकड़े यो तौबा बासे वगैरह वगैरह लेकिन दा जान ता चिचा ज़वेली दा गुनाह ब तरगी न माफ कीगी चे तरसो के सड़े अल्लाह जहन्नम तरी नज़म आया हर वक्त दावाया चे अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला खुदा एच निश्ता एच निश्ता ला एच निश्ता मगर कदीनो चोक दी इल्लल्लाह बोलता दला माना दा एस इल्ला
الا مگر ته دغه ورځ په دې کائنات قدرت راوړي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام اور سب ختم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام استاد پروردگار ذات باقی اور د دې وجنا عزیزانو کوشش کوئ د اسراف نه ځان بچ بے ځای پیسې ملګوي زمونږ د واسه خدای کیږي چې دا سب واورید او سو ویلې شو واخر دعوانا الحمد نو زم وای هر وخت دا وای چې انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا خدای هیڅ نشته هیڅ نشته لا هیڅ نشته مگر کدینو څوک دی الا الله بل تشتا هیڅ نشته د لا معنا دا هیڅ نشته الا مگر ته دغه ورځ په دې کائنات قدرت راوړي چې کل من علیها فان چې کوم قوم دا الله نه سرکش او باغی شي نو باغی باندې عذاب راشي دا عذاب بیا مختلف شکلونه وي کله عذاب په یو رنگ کې پراشي او کله عذاب په بل رنگ کې پراشي بیا چې ټول قوم خدای تراجی شي نو دا الله عادت داده چې راغله عذابم ته نه واپس پوس بل د خدای دا عادت هم ده چې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام چې دي دا د الله مقبول ترین بندگان په ټول کائنات کې د پیغمبر نه اوچت مقام د بل چا نه نو کله کله داسې چلم شوه چې یو معمولی غوندې خبره باندې الله تعالی پیغمبرانو ته تنبیه کړي یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته نه غرونو ته لاړو چې غرونو تلاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا او والله چې عذاب را روان نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر په سجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف کا اراغله عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق یونس علیہ السلام چې څو وخت راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباہ شي چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباہ نشو یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي دوی بداو وای چې تا مونږ ته دروغ ویلی
الا بدا کشته روانیږي کینی نه رواني. هغه ورته وی چې ستاسو شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پورې دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو. کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبور شوا. مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځو. او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د سب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. هغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی وو خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي. ما داستا خېټه د لپاره قیدخانه جوړه کړې ده بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال را سلويخت ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید. دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي وزم بچلتا. نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات واړې نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته. سبحانك پاکی د تعالی را. انی كنت من الظالمین خدای ما په ځان زیاته کړې ده چې ما ستاسو یو حکم انتظار نه وکړ. عزیزانو سلويخت ورځې یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. اندازه وکړئ د ځان سره چې یونس غوندې جلیل القدر پیغمبر خالد داسې تلونه داسې روان شو د الله د اراده بغیر او سلويخت ورځې د مئی په خېټه کې قید شو. نن ستا ټول ژوند د الله د اراده بغیر روان دی چې تب څومره موده په جهنم کې قید. ټول زندگی د الله د اراده بغیر ده. ټول نظام حیات ته چې د الله د ارادو بغیر ده چې تب څومره قید. عزیزانو اره فیصله چې کوي د نفس په تقاضا یې کوي. خېټه او نفس چې درته څووي یا د ملک ذاتیات چې درته څووي نو اره فیصله د هغې متعلق کیږي به در سره څه. په خدای مې دې قسمي چې داسې په وینو بجاړئ په وینو
چې عمر لبم جړا څوک رکاولی نشي خو وینو بچاره ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ و د شپې په پالنګ کې پروت دی او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی ابراهیم ابن ادهم ورته وې څوکې وې صاحب زه اوښانو والا یمه اوښ رانه ورک شوی بادشاہ ورته وایي چې او بدبخته دا د بادشاہ محل دی دلته بني آدم نشي راتلی نو پاس په کوټه اوښ د کوم ځای نه راغی اوښانو والا ورته وایي چې بادشاہ قبله عالم دلته پاس په کوټه اوښ نشي راتلی وی دا دلته سړی نشي راتلی ویل نو که دلته اوښ نشي راتلی او ناممکنه ده نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کې چې زه خدای لټوم په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاویږي د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست چوفو دا خو رښتیا وي ټوله شپه یې ویښه تېره کړه سهار چې دربار ته راغی ناست دی وزیران مزیران ورسره ناست دي همغه سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی و سهار هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی زوړ غوندې پټکی والی دی او ملا یې تړلی ده او تر ګرځي سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګوري ویل جي غوی رانه ورک دی غوی لټوم وی دا د بادشاه دفتر دی دربار دی دا لیونی ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد هغه وی علیا دننه یې راولئ دا څوک دی سپایانو ونیو دننه یې بوتلو چې څه لټې وی جي غوی رانه ورک دی نو ابراهیم ابن ادم ورته وایي چې دا څه سری دی چې ته پکې غویان لټې دا خو د بادشاه دربار دی نو سړی ورته وایي چې د سره من غواړمه څه خبره کولی شم وی چې ووایه وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و وی زما پلار و وی هغه نه وړاندې څوک و وی زما نیکه و وی چې اوس څوک دی ویل زه یم وی تا نه پس به څوک پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه به وی تا څنګه ووایي چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي سری څه ته وایي سری هم دې ته وایي چې زوړ مسافر ته لاړ شي او نوی وله راشي نیکه دې لاړو پلار دې راغی پلار دې لاړو ته رالې ته به هم ته نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي بادشاه وی او بیړه یې غرقه شي دربار په ځای پرېښو لاړو کور ته کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده چې داسې کتلي دي چې د بادشاه په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده اوس د خان په کرسۍ غریب کې ناستی شي بیا در باندې انشاءالله د خانانو نوابانو راج را روان دی څه فیصله چې وکړه په دې الیکشن کې مزې به اوسه کوي بیا به په وینو جاړئ ټوپونه به وهئ هله دا چلو شو هله ټیپر ګران دي هله غوښه ګرانه ده هله الوګان ګران شو زه به هم ډېر شکر دې قوم ته به چرې خدای ښه ورځ نه ښیي
د آسمانی عذاب انتظار کوئ. څنګه فیصلې چې په ځمکې تکه د هغې مطابق فیصله به په آسمان کې ستا متعلق کېږي. څنګه فیصلې چې کوې د هغې موافق فیصله به په آسمان کې ستا متعلق کېږي. تماشې به وکړئ د ځان چې ښځې به هم کم خوامنډې وهي، لوڼه به هم کم خوامنډې وهي، او زامن به هم کم خوامنډې وهي، او ته به کم خوامنډې وهي. د ځان تماشې به وکړئ. نو عزیزانو عرض دا و چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاہي نشه په دماغ کې وه چې وینځه څنګه د بادشاہ په پالنګ کې سملاسته. نو لخته یې راواغسته او یو څو لختې یې وواله چې ته زما نوکر یې او ته د بادشاہ په پالنګ کې کېناسته او سملاسته اوده یې. او وینځه چې راپاسېده نو ډېرې وجړل، بیا یې ډېر وخندل. د لاس نه ونیوه چې دا و خو دې جړل ځکه چې ما ووهلې، نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاہ پرېږده بس تا خپل کار وکړو ما خپل وکړو څه تپوسونه کوې؟ ویل نه پرېږدم دې نه. ودې جړل ولې؟ ویلو مې جړل ځکه چې تا ووهلم نو ما وجړل. او ویل دا ودې خندل ولې؟ ویلې ومې خندل ځکه چې ما یو 10 منټه آرام شوق په دې پالنګ کې مزه مې واغسته، زړه مې خوشحال شو، نو مې خندل. ویل اوس د جړا راته سم حال ووایه. ویل د جړا سم حال دا دی چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو نو ما خو دومره لختې وخوړې، یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراته چې هغه به څومره لختې خوري. د پالنګونو او د کرسو مزې د دې د لختو انجام بم ګوري، دوی به لختې څومره خوري. او بیا نا اهل خلق بی دینا د دین نه باغیان خلق چې د چا په برکت کرسو ته رسیدلی دي، د دغه خلقو انجام بم وګورئ چې د دوی انجام رسي. نن قوم ته وګوره، دا یې چاته نه دي کتلي چې دا سړی مزګزار دی، دیندار دی، نیک دی، ښه سړی دی، دې ته یې نه دي کتلي. خو بس یو هڼ هڼ جوړ دی، هغه هڼ هڼ تماشې به تاسو وکئ، او زیات هڼ هڼ چې دی د غریبانو جوړ کړی و. انشاءالله نه به مریړې پولس پرېږدي، نه به چابړي پرېږدي، نه به دکانونه پرېږدي، او نه به ترېنه ښه ورځ کولی شي. تاسو به د ځان تماشې دا غریبان چېرته د سوټی زوی دی دا غریب دی، ټول کنجرتوب دی غریبانو. بیا به را منډې وهي چې هله رېړه لا نه پولس مې زه به هم ډېر شروع کړم، سمه یې نیولي کړ. هله رور مې پولس نیولی، زه به هم هله ښځه مې پولس بوتله، زه به هم ډېرې ښه کړي چې نکاح پې وتړي پولس. د قوم تماشې به د ځان وکړي. تاسو د چا شخصیت ته نه دي کتلی، نیک او دیندار هم نه دی کتلی، د دنیا بی دینو پسې منډې والی دي. نو کما تکونون یؤمر علیکم، چې څنګه یی داسې به در باندې امیران راځي، داسې به در باندې حکومت راځي. ستاسو څه خیال دی چې په پاکستان به یعنی اوس داسې حکومت راشي چې تاسو ټول به چرګان خورئ،
ټیپر خورو په پاکستان بدسي حکومت راشي تاسو ټول به د سرو زرو مولی شي ستاسو مثال خو د خرې دی د خرې مثال هم دی خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو اوس الیکشن چا ګټلی مبارکۍ څوک کوي یو بل ته غږ مبارک شه مبارک شه خدای دې کور د هغه پلار ځن طلاق وران کړه کور دې وران شه چې وران نه شي او بس یو وخت تیر شو کنه مبارک شه مبارک شه دا څخه یاره په خدای قسم کوم دا مونږ کول درته غواړي په ایمان ده دړه داندرې مې بالکل سستی شوي دي چې دا قوم د دې قابل نه دی چې یو ټکی ورته سړی د دې قابل خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو هغې ویل مبارک شه زوی دی وشو ویل بلا توره ورپسې خو خپل پیټې به وړي او خپل به وړم که د خرې زوی د خرې بار وړي خو خرګی چې هغه خپل بار وړي او مور خپل بار وړي نو تاسو خو خرې یئ ووټ هم که د دین په نامه نه یې ورکړی او په دې نیت هم نه یې ورکړی چې دا سړی به په اسمبلی کې چېرته د اسلام نامه والي ستاسو عمر له بیړه تباه ده هر یو د بېدینۍ اسباب چې په ملک کې جوړ شو ذموار تاسو یې تاسو بیړی غړ کړه هر یو قوم ځان جوړی کابلیان وګوره د خپل وطن علی ګلې نه ستا وطن تراله یو موټی شو ځان یې جوړ کو د روس باندې عظیم طاقت یې وګوره رئیسار کړی د پښتون سونه کاله وشو پښتون تر اوسه په دې پوه نه شو چې زه نر یم او که ښځه یم زما مشر څوک دی او زما کشر څوک دی پښتون په دې تر اوسه پوه نه شو تاسو پښتانه واورئ ټول عمر به ځئ او په پنجاب کې به د پنجابیانو لوښي وینځئ که نه وینځئ په پنجاب کې به د هغوی په کارخانو کې جارو وهئ په کراچۍ کې به د سیټانو په بنګلو کې څوکیداري کوئ په کراچۍ کې به ټیکسي موټرې او ټیکسي لارۍ چلوئ تاسو به ټول عمر چواړیان یئ لکه دلته چواړیان چې ټول عمر ستاسو لارې او جارو ویڼۍ جارو کوي تاسو به ځئ او د دې ځای نه به د پنجاب تالي سټئ او د هغوی لارې او کوڅې او غل متیاز به پاکوئ پښتون بچی د دې قابل نشي چې هغه ځان په خپله وپېژني او ځان په خپله جوړ کابل هم یو قوم دی وګوره ځان یې داسې جوړ کړی دی چې تر څو د ده د مرزا حکومت نه وي ته خو یې بوځه کابل نن ستاسو ضمیر نشته ستاسو دین نشته ستاسو ایمان نشته ستاسو غیرت نشته زمونږ څه کار دی وروره زه خو یو سړی یم نن یم سبا به مړ شم خو نن قوم د تباهۍ او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دا چا دپاره چې تاسو ځانونه مړه کوئ او مبارک شه یو بل ته غاړې وتئ لکه د مور وادم چې شوی دا وګوره اوس نه سودا شروع ده په مرکز کې سودا ستا د سر شروع شوې ده وبګورئ دلته هم چې دا ټیکې لګولې دي دا به ستاسو په دې سومبۍ زمانډه اوس نه ستا په سر سوداګانې شروع د دې وجې نه دین ته نه دي کتلي او دین ته سپک کتلي نو خدای سپک او ورک کړئ خدای خوار کړئ او ذلیل او رسوای کړئ چې دین ته سپک ګورئ او د پښتون ټکی نن تاسو په شرمونو ټول عمر پښتانه وګوره ورشه په انډیا کې پښتانه وګوره د هندوانو لوښي وینځي په پنجاب کې وګوره د پنجابیانو میخې ساتي او د اسونو خاشڼه یې پاکوي په کراچۍ کې وګوره نن پښتون دا شي وجه څه ده چې ځان یې نه دی پېژندلی خپل حیثیت یې نه دی پېژندلی خپل قومیت یې نه دی پېژندلی
پښتون یو موټی شوی نه دی په یو پلیټ فارم یو ځای شوی نه دی نو نتیجه دا ده چې خدای تار په تار در په در او خاورې په سر کړي نن تاسو هغه خلقو له ووټونه ورکړي دي چې چا په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی ورکړي دي که نه دی په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی هغه خلقو له ووټونه هغه خلک هم فیل که چې د چا تندي سوري شوي دي په سجدو لګولو باندې هم فیل که پنجاب وګوره یو عالم له ووټ نه دی ورکړی 50 لکه پنجابیانو کورونه وران شو راوی دریاب پہ روخت و خدای تباہ و برباد کر نور تماشا بیٹھ سندھ گورا ٹول سندھیان یو عالم لوٹ نہ دے اور کڑے خدای ٹول تباہ و برباد کر کئی باندې د صوبه سرحد په خلقو کې بیا صوبه سرحد کې د کوارد غاخي نه هغه غاړه دا دی خو چې دا کوفه ده دا مونږ یو دا مړه مولیان په چا کې نو ته په چا کې کړی ته صحیح خان سے یو نواب سے خان خو خرته وي دا بے ضمیر او بے غیرت قوم د خان د نامې نه د دې لبګنیږي خان ولا خان نو مولا ته سپک کتلی خدای سپک کړی علماء تم سپک کتلی خدای سپک کړی شوي کنه نور بس پکی سار راته چاویا لوګان مې اغستلې په 8 روپۍ کیلو دي مال خدای دې په 60 روپۍ کیلو سو 60 زدا غورځ په انتظار يم چې نه سبزی لنځدې کې دي شي او نه غوښه لنځدې کې دي شي او نه فروټو ته نږدې کې دي شي هغه ورځ په انتظار يم ویل تبسکه مال زړون چرګ بخورم رون چرګ سي مال او بو خټ کوا او ورته د وګي او د سور مرچکی او د مصالې بګارو کا او خټ کېدل او بوته ورواچوا زیړه خوروا بشي روټای پکې ماته کوي مې مونږ ټول مر وړاندې چرګان کړی نیو یو شي ته بنشي نږدې دا څه خیال دی رونه زبداسي ارزانی راولم چې دا سبزی بستا کور ته داسې په خپل خپل در روان ستا ځایي برابر الله چې کوم کار نه کړي بنده به وکړي ما دا د جمعیت منبران چې ولاړو ما به ودرول او قران به مې ولاور داسې به مې لاس نه ونیو کلمه به مې په تیره کړ چې داسې به نه وای چې زه به دا کار وکړم کدی وویل چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي زه څه شم 40 کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم لبوتله تباہ و برباد کو ضیاء الحق خدای سرا کړو په اسمان کې زبدا کارو کوم جبدا کارو کوم ستا مور به خدای چې کوم کار نه کړي هغه به بدو او به د ټولو د خدای دعوی کړي وي ملک ته تباہ و برباد شو ملک ته غرق شو دا مو وای چې زبدا کارو دا وایا که د خدای توفیق او خدای وس راکو نه زبدي سخت که د خدای وس نو ورځ نشي په اسمبلی کې یو حق خبره ده که د خدای توفیق نو ان شاء الله زبر داسې خبرې کوي د دینه سیوام قبل کړت کړو نو پرتګ د نو باسم په ساري در پټاړم د ټولو زبدا کار تا تا ګورو کار کولو ته وټو نو ویلی چې زبر روټي کپڑا مکان درکم ویلیو کني او سملور ولا بیا پاس کړه ان شاء الله څه خبر درک زه نورم خراب او تر زبدا کار ارس چې کوي په دې اسمه کوي خدای کوي نو څه فیصله چې کړی دي نتیجه انتظار کوي چې څه بدل درکې سم چې سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي دي نتیجې ته ګورئ چې څه بګي الحمدلله ز سپین باز نه منبرای ته ولاړم نه منبر شه ما نه مې د خدای د دې قوم منبر کوي خدای دې د دې قوم ما نه منبر او نه دې د دې قوم خدای ما مشته تو بز ما دا غفلار
دا ومې پیړی اوس نه منبر ابن تیم چې راشي او څه کار ونشي و یا کار هم درته ویلی ونه شو نو که څه د کوره دې روټۍ ماله راځي خوار شي دا قوم دی دا خلک په خبره نه پوهېږي بیا تاسو وکته لکه الکشن یې چا ګټلي د دې دا ډزې مولید دا سال دی جوړ کړی دا جلوسونه دی ولید د دې هلکانو دا هر څه به ټیک شي هر څه خو چې د یو جابر سړي په لاس کې حکومت راشي یو ته وګورم چې هلک ما نه جلوس راوباسي دا به په لاره باندې بوت به دې نیولی یو روان به یو جلوس به سم په خدای دی چې زه ستا ګیټای ماتې کړم عمر لا دې کړم کوم چې د کټه رانه پانه سي ازادي ده صاحب سیاست نه څه شی جوړ دی یو ماحول دی ازادي ده که څوک ګډېږي او که څوک ښځې راوباسي او که څوک لوڼه راوباسي او که څوک په خپله ګډېږي او که څوک څه کوي ملک دی وایي جمهوري ملک دی دا جمهوریت ستاسو کفره و نو عزیزانو عرض مې دا و چې که ابراهیم ابن ادهم غوندې انسان د یو وینځې په وینا چې ما 10 منټه په دې کټ کې آرام وکړو ما دومره لښتې وخوړې ابراهیم ابن ادمه چې تا پکې ټول عمر پروت دی چې ته به څومره لښتې خورې نو د دې آرام او راحت د لښتو انجام به خپل وګورئ چې خپلې سترګې پټې انجام ځکه چې موږ دنیا کې دنیا له نه یو پاتې د دنیا خدای ارادي په سوات کې یو اسمبلی منبرۍ ته ولاړو هاډې فیل شو منبري د مرګه پاتې دلته یو ځوان هلکو ملک جهانګیر صوبایي اسمبلی ته ولاړو خلک تلي جلسه یې وله کوله او جلسې له خبر ورغی چې راشي د هغه هاډ فیل شو ارادې یې څه وې او ورپېښته شو یو ښځې ته چا ووي چې دا خدای ته څنګه پېژنې هغې ویل نوره خدای راستي که پې پوهېږم مقله ښځه یم خو په دغه یې پېژنم چې د شپې مې اراده یو څه کړي او سهار راپېښ بل څه اراده مې یو څه کړي او راپېښ بل څه نو په دغه یې پېژنم چې یو داسې طاقت په دې ځمکې او اسمان کې شته چې زما اراده تیز دی